समस्त को प्रेस नमस्कार मुतव्यस आपण देखुछंती जेपी ओडिया आपण समस्त को जेपी ओडिया चैनल रे स्वागत करे। प्रिय माने आज ए पृथ्वी रे अनेक लोक अछंती। जदि मु आम भारत विषय रे कथा कहिबी आम ए भारतर किंबा भारत रे थिबा अन्यान्य राज्यर लोक माने प्रभु जीशु को विश्वास करते नहीं। जेते बेले सेमानंकु प्रभुको विषय रे जना जाए प्रभु जीशु ख्रीष्ट आम समस्त को पाप पाई मृत्युवरण कले कहिले से माने कहिबे प्रभु जीशु ख्रीष्ट आम मानको पाप पाई मरि नाहांती। एही प्रकार भावरे से माने कहिबे आउ सेमानंको मध्यरु मु मध्य दिने एमिति कहूथिली। मु जहाँ को जानिनी जहाँ को मु देखिनी ताहाँ को केमिति विश्वास करिबी जे से गोटे मो पाई मरि अछंती। मोर प्रिय माने एही कथा होई पारे अनेक लोक विश्वास करि पारिबे नाही आउ कहिबे जे जीशु मो पाप पाई मरि नाहांती किंबा जीशु आम मानको पाप पाई मरि नाहांती। आपण को जदि कुहा जीवो उत्तर प्रदेश रे किंबा अमेरिका रे आपण को पाई कही जणे मरी छंती से आपण को बहुत भलो पांती कहले आपण कोन विश्वास करिवे कि आपण को मन रे आसीबो जहां को हमें जानिनु जहां को हमें देखिनु सी केमिति आम मान को पाई मरिला बोले आपण माने भाबिबे आपण ग्रहण करि नेबे नाही। ठीक से प्रकार जीशु को मध्य अनेक लोक माने ग्रहण करती नहीं जे जीशु आम पाप पाई मरिले केमिति। मोर प्रिय माने आम भारत देशर लोक मानक जीवन रे गोटिए एही प्रकार भ्रांत धारणा मध्य रही अछि जे जगत को सृष्टि कले जे आमान को सृष्टि कले सी भारत हेले ही आम विश्वास करिवु आउ अन्यान्य लोक माने एहा मध्य कहि थांती जे जीशु ख्रीष्ट तो विदेशर भगवान आमे काहे कि तांको मानिबु कारण आम भारत देश रे जेते लोक अछंती राम कृष्ण एमान को विश्वास करछंती से माने भारत रे जन्म हेछंती बोली से माने भारतर लोक माने तांको ग्रहण करि नेउछंती आसानी भावरे आउ जीशु ख्रीष्ट को ग्रहण करिया पाई नाराज। मोर प्रिय माने जे जगत को सृष्टि कले जे आम समस्त को सृष्टि कले सही परमेश्वर केवल भारतर परमेश्वर नुहंती से समग्र पृथ्वीर परमेश्वर अटंती आउ सही परमेश्वर आम मान को सृष्टि करि अछंती। जेते बेले से आम समस्त को सृष्टि कले तापरे आमे माने एई पृथ्वी रे जेते बेले बड़ी बड़ी चलिलु सही समय रे आमानक जीवन रे पाप मध्य बढ़ी बढ़ी चलला। मनुष्य छोट हुए आउ छोटरू जेते बेले से बढ़ी बढ़ी जाए दिन प्रतिदिन सेमिति ता जीवन रे पाप मध्य बढ़ी बढ़ी जाए। लोक मानकु जणा नाही वास्तव रे पाप कोन अटे कारण से माने सत्य शिक्षा कोन ता पाई नाहंती। वास्तव रे पाप हैला मिथ्या कहिबा चोर करिबा जणकु कुदृष्टि रे देखिबा निज जीवन रे निज व्यक्तिगत जीवन रे खराब विषय को चिंता करिबा एई समस्त विषय पाप अटे। एमिति गुड़ाए पाप अछि एमानक मध्यरु आमने पृथ्वी रे दिन प्रतिदिन बढ़ी बढ़ी गले आमे पाप मिथ्या कहिबारे खराब विचार रे आमे माने बढ़ु अछु जहाँ ए पृथ्वी रे देखु अछु सेमिति हमर माइंड सेट बढ़ी बढ़ी जाउ अछि। एही प्रकार पाप एही प्रकार विषय देखी आमे जिते बेले एही पृथ्वी रे बढ़ी बढ़ी गलु एही पृथ्वी रे वर्तमान बलात्कार चोर आत्महत्या एही समस्त विषय गुड़ाक आमे माने देखिबा को पाउ अछु। एही समस्त विषय पाप अटे आउ एही समस्त विषय पाप अटे तेणु करी
এই ପୃଥିବୀରେ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ପାପ ବଢ଼ୁଅଛି। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣତରେ ଅଜାଣତରେ ଭାବନାରେ କରିକି ଆମେ ଅନେକ ପାପ କରିଅଛୁ। ତାହା ଦେଖି ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେହି ପରମେଶ୍ୱର 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇକି ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇକି ଆସିଲେ। ସେହି ପରମେଶ୍ୱର କୌଣସି ମାଙ୍କଡ଼ ହେଇକି କିମ୍ବା କୌଣସି ଗାଈ ହେଇକି ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇକି ଆସିଲେ। ଆଉ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇକି ଆସିଲେ 33.5 ବର୍ଷ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ରହି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ, ଶିଷ୍ୟ ଗଠନ କଲେ, ଆଉ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପିତ କଲେ। ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଜଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଅଛୁ, ଆମ ସମସ୍ତେ ପାପର ଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ନର୍କ। ସେହି ନର୍କର ଦଣ୍ଡରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ନର୍କ କ'ଣ ଆମେ ତାହା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ନର୍କରେ ଆମେ ଜଳି ଜଳି ମରିବା। ନର୍କର ଦଣ୍ଡ ଅସହ୍ୟ ଅଟେ, ସେହି ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ କେବେ ବି ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ ଆମେ ନର୍କକୁ ଯାଉ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାହିଁଲେ ଆମେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପର ଭାର ନିଜ ଉପରକୁ ନେଲେ। ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାର ମାଡ଼ ଦିଆଗଲା, କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଗଲା ଆମ ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ, ଯେଉଁ ପାପର ଦଣ୍ଡ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା, ସେହି ଦଣ୍ଡକୁ ସେ ନିଜ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ନେଲେ। ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ସହିଲେ। ଆଉ ସେ ନିଜର ପବିତ୍ର ରକ୍ତକୁ ବହାଇଲେ। ସେ ବଳି ହେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଆଉ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ପବିତ୍ର ଥିଲା। ଆଉ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଝରାଇ ଆମମାନଙ୍କର ଦଣ୍ଡକୁ ନେଲେ। ଆଉ ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆଉ ନିଜର ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ସେମାନେ ପାପରୁ କ୍ଷମା ପାଇବେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ? ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ିଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ପାଇଁ ମରିଲେ। ଏହି ବିଷୟକୁ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାର କାରଣ ହେଲା, ଯୀଶୁ ଯଦି ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଯୀଶୁ ଯଦି ଭାରତରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହୋଇଥାନ୍ତା, ବଳିଦାନ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତା ଯେ ହଁ ଯୀଶୁ ଆମ ପାଇଁ ମଲେ ବୋଲି। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାର କାରଣ ହେଲା, ଯୀଶୁ ଆମ ପାଇଁ ମରିନାହାନ୍ତି, ଆମ ପାପ ପାଇଁ ମରିନାହାନ୍ତି କହିବାର କାରଣ ହେଲା, କାରଣ ଯୀଶୁ ଆମ ଭାରତ ଦେଶରେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ସିଏ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏହି ବିଷୟକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ କବର ଦିଆଗଲା, ସମାଧି ଦିଆଗଲା, ସେହି ସମାଧିକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ତାହାଙ୍କର କବର ଶୂନ୍ୟ ଅଟେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ସୁସମାଚାରକୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀୟ 15 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 3 ଏବଂ 4 ପଢ଼ୁ, ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ସବୁ ମୁଁ ପାଇଥିଲି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏହି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲି, ଯଥା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମ ପାପ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାପ ପାଇଁ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଆଉ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଲେ। ଏହି ବିଷୟ ହୋଇପାରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଥୋମା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଥିଲେ, ଯିଏକି ଯୀଶୁଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଗଲେ, ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, କବର ଦିଆଗଲା, ତାପରେ ସେମାନେ ଏପଟେ ସେପଟେ ହେଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ନଥିଲେ, କାରଣ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଯେ ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ମୁଁ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେବି ବୋଲି,
ସେହି କଥା ସେମାନେ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଥୋମା ଏହି ପ୍ରକାରେ କହିଲେ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କଣ୍ଟାର ଆଘାତ ଗୁଡ଼ିକ ହାତରେ ଯେ କଣ୍ଟାର ଆଘାତ ସହିଲେ, ସେ କଣ୍ଟାର ଆଘାତ ଗୁଡ଼ାକ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଛୁଇଁବି ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ସେହି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଥୋମା ଯିଏକି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆଉ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ମୋର ଈଶ୍ୱର। ସେ ସମୟରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯେ ମୋତେ ନ ଦେଖିକି ବିଶ୍ୱାସ କଲା ସିଏ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହିଲା। ଆମେ ଆଜି ଯେତେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ଦେଖିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛୁ, ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ, ଏହି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ, ଆମେମାନେ ଧନ୍ୟ ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ସେହି ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆମେମାନେ ଯଦି ନିଜ ନିଜ ପାପରେ ମରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ, ତେବେ ସେହି ନରକର ଦଣ୍ଡ ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ପାପର ଭାର ପ୍ରଭୁ ବହନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ମରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଷୟ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ଆଉ ନିଜର ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଭାଗୀଦାର ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୁଇଟି ଅପସନ୍ ଦେବି। ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ସ୍ୱର୍ଗର ଭାଗୀଦାର ହେବେ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, ନରକର ଭାଗୀଦାର ହେବେ। ତେବେ ଆପଣ ନିଜେ ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଉ ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରୁନାହିଁ, ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରୁଅଛି। ପୁଣି ଦେଖାଇବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।